Dear student, good morning. Today we discuss about the C1 cluster paper, organic spectroscopy. Already we are discussed about the syllabus. In organic spectroscopy, you have the 5 units. The first unit is NMR spectroscopy. Today in class, we discuss about the what is NMR spectroscopy, what is the basic principles of NMR spectroscopy, and instrumentation of NMR spectroscopy that are discussed in this class. Okay, listen carefully. First of all, before starting the NMR spectroscopy principle, first you know about the electromagnetic radiation, because NMR spectroscopy means it is the interaction between the electromagnetic radiation and the compound to analyze that compound. ఒక కాంపౌండ్ అనలైజ్ చేయడానికి మనం లైట్ రేడియేషన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ యూజ్ చేసి ఆ కాంపౌండ్ ని అనలిటికల్ మెథడ్ లో ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మెథడ్ అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ అనాలిసిస్ లో different electromagnetic radiation is nothing but it is the combination of different radiations, so that electromagnetic different radiation యూజ్ చేసి మనం different spectras మనం డ్రా చేస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో ఫస్ట్ NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మెయిన్లో రేడియో వేవ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫినామినన్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ లో డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దిస్ ఈస్ ద చూడండి, స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మనం what is the spectrophotometric technique? Spectrophotometric techniques are used to measure the concentration of the solutes in the solution by measuring the amount of the light which is absorbed by the solution. That is the spectrophotometric solution. Spectrophotometer means it is the measure of amount of light or electromagnetic radiation of certain frequency transmitted or absorbed by the solution. So that electromagnetic radiation means it is the combination of different gammas. We show that gamma rays, X-ray. This radiation has the different wavelengths and the frequency. Frequency different గా ఉంటుంది రేడియేషన్స్ అన్నిటికి. అట్లాగే ఎనర్జీ డ్రా చేయడానికి మనకి ఒక అనాలిసిస్ చేయడానికి ఒక ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. హియర్ చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కలర్స్ మనం కనుక వేవ్ లెంగ్త్స్ కనుక డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్ రీజియన్స్ కనుక చూస్తే కనుక and here X-rays has the 10⁻⁻2 10⁻⁻10 ultraviolet radiations. Next, here the visible radiation. You know that visible radiation has the 7 colors. VR. Okay, these wavelengths are 400 nanometers to 700 nanometers. This is the wavelength radiation. And then in infrared radiation, IR radiation, microwaves, and TV rays, short waves. Like that, this is a electromagnetic radiation. It is the combination of different wavelengths. Visible radiation has the different colors. You know that WebGR. ఓకే, ఈ కలర్స్ ని ఈ రేడియేషన్ మనం యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ లో స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, పర్టికులర్ గా ఎన్ఎంఆర్ లో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఒక కాంపౌండ్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటాం. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ని ఈ రేడియో వేవ్స్ ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు మనకి ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనం డ్రా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్పెక్ట్రమ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. దీని ఎన్ఎంఆర్ అంటారు. క్లియర్ గా చూద్దాం ఎన్ఎంఆర్ అంటే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫస్ట్ ఎన్ఎంఆర్ లో ఎన్ఎంఆర్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఎన్ఎంఆర్ మీన్స్ అబ్రివియేషన్ మీన్స్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఒక న్యూక్లియస్ లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ని బేస్ చేసుకుని, ప్రోటాన్స్ ఛార్జ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టి ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనేది డ్రా చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎన్ఎంఆర్ అనేది 2 types గా ఉంటుంది, హెచ్ఎన్ఎంఆర్
or C13 NMR. Two types of main important to NMR spectroscopy, two types, two common types. One is the HNMR, hydrogen, used to determine the types of number of hydrogen atoms in the molecule. A compound ఉన్నటువంటి molecule లో how many types of protons exist అని, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది, వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ ఎట్లా ఉన్నదని మనం ఎలా దేంట్లో డిస్కస్ చేస్తామంటే HNMR లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లాగే C13 NMR, it is to determine the types of carbon atoms in the molecule of carbonic isotope basis ని ఈ NMR ప్రిన్సిపల్, ఈ NMR టెక్నిక్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ కార్బన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటిని డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఇన్ అవర్ సిలబస్ we have the HNMR spectroscopy. This is also called the proton NMR, PMR also. It is called PMR also. PMR అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సోర్స్ అసలు NMR ఏంటంటే NMR లో న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూక్లియస్ మనం బోర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో చూస్తాం. దాంట్లో న్యూక్లియస్ అనగానే ఒక స్పెరికల్ షేప్ యాడ్ ఏముంటదంటే ఒక స్పెరికల్ షేప్ అనేది ఉంటుంది, స్పెరికల్ షేప్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో ఏముంటది, సెంటర్ లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉండి దానికి ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, దాన్ని న్యూక్లియస్ అంటారు. దాని చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. హియర్ మనం HNM తీసుకున్నామంటే హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్స్ తీసుకుంటున్నామట, ఈ హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్స్ లో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోటాన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది కాబట్టి మాస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోటాన్స్ ఏమవుతాయంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ప్రోటాన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద న్యూక్లియస్ కూడా రివాల్వ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇది ఏమవుతుంది రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ దే, ఇప్పుడు ఈచ్ ప్రోటాన్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ఈ న్యూక్లియస్ అనేది రివాల్వ్ అవుతూ ఇట్ సెల్ఫ్ దాని చుట్టూ తిరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి స్పిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట, ఈ స్పిన్ ని మనం అక్కడ న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే చూడండి, హియర్ మీకు చూపిస్తాను. న్యూక్లియర్ యొక్క స్పిన్ ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, న్యూక్లియర్ స్పిన్ ని. ఓకే, న్యూక్లియర్ స్పిన్ జనరల్ గా దీన్ని సింబల్ ఐ తోటి డినోట్ చేస్తారు, ఐ తోటి చూపిస్తారు. దీంట్లో ఐ అంటే న్యూక్లియర్ స్పిన్ అన్నాం కదా, ఇది ఇట్ మే బి హ్యావ్ ద ఇంటీజర్స్ 1 2 3 ఉండొచ్చు, లేకపోతే హాఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0 ఉండొచ్చు అనమాట. ఈ న్యూక్లియర్ స్పిన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి సమ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద మాస్ నెంబర్ ఏ ఇస్ ద ఆడ్ అండ్ న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఇస్ హాఫ్ ఇంటిగ్రల్, ఏ మాలిక్యూల్ ఏ ఆటమ్ కైనా సరే మాస్ నెంబర్ గనక ఆడ్ అయితే గనక 135 అట్లా అయితే గనక, దానికి ఎగ్జాంపుల్ 1H1 హైడ్రోజన్ ఆటమ్, నార్మల్ ఆటమ్ తీసుకుంటే కనుక దానికి స్పిన్ ఎంత అవుతుంది అంటే హాఫ్ అవుతుంది, 1/2 అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ ద మాస్ నెంబర్ ఏ అండ్ అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఈవెన్, 2 4 6 నెంబర్స్ అయినాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హీలియం 2 4 అట్లాగే 2 4 6 ఇట్లా ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినాయి అనుకోండి, అటామిక్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మాస్ నెంబర్ కూడా, దెన్ స్పిన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది అనమాట. అట్లాగే ఇఫ్ ద మాస్ నెంబర్ ఏ ఇస్ ఈవెన్, అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్, అట్లా కనుక ఏందనుకోండి స్పిన్ 0 అంటే 1 అవుతుంది అనమాట. 0 పడింది 1 అనమాట, 1 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్లాగా మనం స్పిన్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట, ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట. ఈ స్పిన్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ కి యాక్చువల్ గా స్పిన్నింగ్ ఒక ఎలిమెంట్ అనేది స్పిన్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ కి ఏమొస్తుందంటే యాంగులర్ మొమెంటం, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటారు. స్పిన్ యాంగులర్ మీకు నోట్స్ లో ఉంటుంది చూడండి, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటారు అనమాట. ఈ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఈ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఒక స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ ఒక స్పీడ్ తోటి, ఒక వెలాసిటీ తోటి, ఒక మాస్ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్, హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ మాస్ ఉందనికి, అట్లాగే దానికి స్పిన్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది, ఛార్జ్ ఉంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. ఈ పాజిటివ్ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ ఎప్పుడైతే రివాల్వ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా స్పిన్ దాని చుట్టూరు ఏమవుతుందంటే ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటం అంటారు అనమాట, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంటం. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే స్పిన్నింగ్ మనం ఇప్పటి వరకు న్యూక్లియస్ అనగానే ఇట్ ఈస్ ద తెలుగులో ఏమంటారంటే కేంద్రకం అంటారు. ఈ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, అది రివాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి స్పిన్ వస్తుంది అని మనం చూస్తాం, దాని యాంగులర్ మొమెంటం వస్తుంది.
వస్తుంది అంటున్నాం. ఈ యాంగులర్ మొమెంటమే కాకుండా అది ఇలా తిరగటం వల్ల దానికి ఏమొస్తుందంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ అవుతుందన్నమాట. అది ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందన్నమాట. అంటే ఒక కాంపౌండ్‌లో ఒక మాలిక్యూల్‌లో ప్రోటాన్ ఉందంటే, హైడ్రోజన్ ఉందంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్. ఒక చిన్న మ్యాగ్నెట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఒక చిన్న అయస్కాంత ముక్క అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చన్నమాట. అంటే ఈ ప్రోటాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ద ఈచ్ ప్రోటాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ద టినీ మ్యాగ్నెట్. టినీ మ్యాగ్నెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. అటువంటి టినీ మ్యాగ్నెట్స్ మాలిక్యూల్‌లో చాలా ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. చాలా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా టినీ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. అలాగే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్‌లో చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆ మాలిక్యూల్‌లో హైడ్రోజన్స్, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఆటోమేటికల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ టినీ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎన్ఎంఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే అకార్డింగ్ టు ఎన్ఎంఆర్ సిన్స్ ద న్యూక్లియస్ పొసెస్ ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, మనం చూసాం కదా న్యూక్లియస్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది అండ్ స్పిన్నింగ్ అంటే తిరుగుతుంది, అది స్పిన్ అవుతుంది, దానికి స్పిన్ ఉందన్నమాట. గివ్స్ రైస్ ఎప్పుడైతే చార్జ్ ఉండి దానికి స్పిన్నింగ్ ఉంటుందో టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దాన్ని ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టామనుకో అది ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ టినీ మ్యాగ్నెట్ ప్రతి ప్రోటాను అప్పటి వరకు ర్యాండమ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మనం ఓన్లీ ప్రోటాన్స్ కనుక తీసుకుంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఆ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లేకుండా దాంట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో అలైన్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్ గా ఉంటది ఇక్కడ నో ఫీల్డ్. ఇప్పుడు మనం ప్రోటాన్ కాంపౌండ్ కనుక తీసుకుంటే ఆ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ ప్రోటాన్స్ మాట ఈ ప్రోటాన్స్ కి ఛార్జ్ ఉంది, స్పిన్ అవుతుంది. చూడండి ఏరో ఉంది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇదేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇదేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్ అంటే అందులో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ప్రతిదానికి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ అనేది ఉండదన్నమాట. ర్యాండమ్ మోషన్ లో రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి, స్పిన్ అవుతా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇటువంటి ప్రోటాన్స్ ని గనక మనం తీసుకెళ్లి ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టారు అనుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ H0 ఇది గ్రీన్ కలర్ ఏరో చూసారా, ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే ప్లేస్ చేశారో ఈ కాంపౌండ్ తీసుకొచ్చి చూడండి, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా వేరే డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తాను. దీంట్లో చూడండి, దీంట్లో మనం ఎప్పుడైతే ప్రోటాన్స్ ని గనక మనం తీసుకొచ్చి చూడండి ఇక్కడ ఒక ప్రోటాన్ కనుక తీసుకుంటే దానికి ఒక స్పిన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ చూడండి నో ఫీల్డ్. సో ప్రోటాన్స్ అనేవి ఎలా అలైన్ అయినాయి, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అటు ఇటు ఇటు అటు ఇటు అటు అలైన్ అయినాయి అన్నమాట. ఇది ర్యాండమ్. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఈ కాంపౌండ్ తీసుకొచ్చి మనం ఎందులో ప్లేస్ చేస్తున్నామంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నామట. ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మనం ప్లేస్ చేసామో దాంట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అన్ని కూడా స్పిన్నింగ్ ప్రోటాన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే 2 కేటగిరీస్ లో అలైన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. 2 కేటగిరీస్. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ ఆర్ అలైన్డ్ ప్యారలల్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. చూడండి ఇక్కడ B0 అని ఎసెన్స్ చూసారు, ఇది యారో. ఈ యారో ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ అనుకోండి. ఈ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ప్యారలల్ గా అంటే సమాంతరంగా ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇవి ఈ ప్రోటాన్ ఈ 3 ప్రోటాన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సో దట్ వీటిని ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అన్నమాట. దెన్ కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఎలా అయినాయి ఆపోజిట్ టు ఎగ్నెస్ట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్. ఇదేమో ఇది పైకి ఉంటే ఇవి కిందకు ఉన్నాయి చూడండి, డైరెక్షన్ ఇది కిందకు ఉన్నాయి అంటే ఆపోజిట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా అలైన్ అయ్యమాట. కొన్నేమో ప్యారలల్ గా అలైన్ అవుతుంటే కొన్నేమో ఆపోజిట్ గా అలైన్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఇలాగ ఎప్పుడైతే ప్రోటాన్స్ అనేవి డివైడ్ అయిపోతాయి 2 గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారలల్ గా అలైన్ అయిన ప్రోటాన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆల్ఫా ప్రోటాన్స్ అంటారు. ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ గా అలైన్ అయినాయి అన్నమాట. అట్లా కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా అలైన్ అయినాయి చూసారా, ఆ ప్రోటాన్స్ ఏమంటారంట బీటా స్పిన్ ప్రోటాన్స్ అంటారు. ఈ రెండింటికి ఎనర్జీ గ్యాప్ వస్తుంది. ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎట్లా వస్తుందంటే జనరల్ గా చూడండి, ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ప్రోటాన్స్ అన్ని ఒకే ఎనర్జీ ఉంటాయి. ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ప్రోటాన్స్ కి అన్ని ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవన్నీ కలిసే ఉంటాయి అన్నమాట, ఎనర్జీ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టారో కొన్ని ప్యారలల్ గా అయినాయి, కొన్ని యాంటీ ప్యారలల్ గా అయినాయి.
ప్యారలల్ గా అయిన అన్నిటికి యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఉండవలసిన ఎనర్జీ కన్నా డిక్రీజ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. చూడండి కిందకి వేసాను, కిందకి డౌన్ వేసాను అనమాట. డౌన్ ఆల్ఫా స్టేట్ ఏమంటుంటది, ఆల్ఫా స్టేట్ లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అన్ని డౌన్ గా ఉంటాయి. ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఎనర్జీ కన్నా డౌన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. డౌన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా స్టేట్. ఎగ్నెస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఎగ్నెస్ట్ గా అలైన్ అయిన ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, వాటికి ఎనర్జీ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. వాటికి ఉండవలసిన ఎనర్జీ కన్నా ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అప్ పైన వేసాను అనమాట. చూడండి పైన వేసాను బేటా స్టేట్ అనమాట. సో దట్ వీటిన్నిటికి ఎప్పుడైతే కంబైన్డ్ గా కామన్ గా ఉండవలసిన ప్రోటాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ డిక్రీజ్డ్ దేని ఎనర్జీ బై ద అలైన్డ్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ గా ఉండటం వల్ల వాటికి ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. స్టేబుల్ గా ఉంటాయి, ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. వాటి యొక్క స్పిన్ ని ప్లస్ ఆఫ్ అంటారు. అట్లాగే కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ గా, చూడండి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ గా వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ ఆపోజిట్ గా ఉన్న వాటికి అన్స్టేబుల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటది. వాటి యొక్క స్పిన్ ఎలా అని చెప్తారంటే మైనస్ ఆఫ్ అంటారు. చూడండి ఇక్కడేమో ఆఫ్, ఫీల్డ్ ఆఫ్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు. ఇది ఫీల్డ్ లో ఉందన్నమాట. ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు టూ టైప్స్, టూ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయిపోతున్నాయి మన ప్రోటాన్స్ అన్ని అన్నమాట. కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ గా డివైడ్ అవుతాయి, కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ గా డివైడ్. ప్యారలల్ గా డివైడ్ అయినట్లుగా ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది, వాటికి స్పిన్ ఏమో ప్లస్ ఆఫ్ అంటారు. ఆ స్పిన్ ని ఆల్ఫా స్పిన్ అంటారు, వాటిని ఆల్ఫా ప్రోటాన్స్ అంటారు అనమాట. మిగతాది ఎగ్నెస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ ఏమంటారంటే బేటా ప్రోటాన్స్ అంటారు. వాటికి స్పిన్ ఏమో మైనస్ ఆఫ్ అంటారు. వాటికి ఎనర్జీ ఉంటుందంటే హై ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. హై ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా ప్రోటాన్స్ కి బేటా ప్రోటాన్స్ కి ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వలేదు, మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ కరెక్ట్ గా దేనికి సూట్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ గ్యాప్ రేడియో వేవ్స్ కి సెట్ అవుతుంది అనమాట. రేడియో వేవ్స్ ఎనర్జీకి సూట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఈ మాలిక్యూల్స్ ని తీసుకొచ్చి, ఈ మాలిక్యూల్స్ ని చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో చూపిస్తున్నాను. మనం కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని తీసుకుని దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాం, ఇందులో ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయో ఈ ర్యాండమ్ ప్రోటాన్స్ ని, జాగ్రత్తగా కనిపిస్తుంది మీకు ఇది ర్యాండమ్ ప్రోటాన్స్ ని, ఈ ర్యాండమ్ ప్రోటాన్స్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్నాయి కదా, ఈ కాంపౌండ్ తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ పెట్టాం, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో. చూడండి ఇది మ్యాగ్నెట్ అని ఉంది కదా, నార్త్ సౌత్ పోల్ అంటారు, ఇది మ్యాగ్నెట్ అంటారు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఎగ్జిస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఎగ్జిస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇట్లాగా ఈ ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాం కాంపౌండ్ తీసుకొచ్చి. ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయగానే మనం బిఫోర్ మనం చూసే ఏం జరిగింది, దీంట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అన్ని టూ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయిపోయినాయి. టూ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయిపోయినాయి. ఎట్లాగా ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్, బేటా స్పిన్ స్టేట్ కింద డివైడ్ అయిపోయినాయి. దాంట్లో ఏమొచ్చేసింది, ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట. ఎనర్జీ గ్యాప్ డౌన్, ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ లో కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, బేటా స్పిన్ స్టేట్ లో కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఓకే. దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టిన తర్వాత దీని మీద ఏం ఇన్సిడెంట్ చేస్తారంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి రేడియో వేవ్స్ ని ట్రాన్స్మిటర్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఇన్సిడెంట్ చేస్తారు. అంటే ఈ కాంపౌండ్ మీద ఏం ఇన్సిడెంట్ చేస్తారు, జస్ట్ రేడియేషన్ తీసుకొచ్చి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తారు అనమాట. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రోటాన్ ఇంతకుముందు సింగిల్ గా చూసాం, ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి, దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టినప్పటికి టూ కేటగిరీస్ కింద ఆల్ఫా ప్రోటాన్, బేటా ప్రోటాన్ కింద డివైడ్ అయినాయి. ఇలా డివైడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేసే పని ఏంటంటే రేడియో వేవ్స్ ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం. రేడియో వేవ్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే రేడియో వేవ్స్ ని ఇన్సిడెంట్ చేసామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రోటాన్స్, రేడియో వేవ్స్ అంటే ఎనర్జీ అన్నమాట. రేడియేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీని సప్లై చేస్తాం. ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే సప్లై చేసామో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్న ఆల్ఫా స్టేట్ లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ బేటా స్టేట్ లోకి, బేటా స్టేట్ లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఆల్ఫాలోకి ఏమవుతుందంటే రెజినెన్స్ అవుతూ ఉంటాం. పైకి కిందకి, కిందకి పైకి ఏమవుతుంది, రెజినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి మీకు అది డయాగ్రామ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, రెజినేషన్. ఇదిగోండి ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే రేడియో వేవ్స్ ని తీసుకున్నాయనుకో, రేడియేషన్ చేసామనుకో అవి పైకి వెళ్తాయి అన్నమాట. పైకి వెళ్ళి అక్కడ సమ్ టైం ఉండి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, డౌన్ లోకి వస్తాయి, మళ్ళీ పైకి వెళ్తాయి, మళ్ళీ డౌన్ లోకి వస్తాయి. ఇలా పైకి కిందకి డౌన్ అవుతే మనకి అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే రెజినెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ రెజినెన్స్ మనం ఎలా క్యాప్చర్, ఆ రెజినెన్స్ అయిన తర్వాత ఎమిటెడ్ రేడియేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. క్యాప్చర్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తామంటే డిటెక్టర్ లోకి తీసుకెళ్తాం. డిటెక్టర్ లో తీసుకెళ్లి ఆ అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా మనకి ఎగ్జాషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఆ స్పెక్ట్రమ్ లో ప్రోటాన్స్ ఎక్కడ మాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరిగింది, కెమికల్ షిఫ్ట్ అవన్నీ మీకు చెప్తాను, అక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. సో ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట మనకి. అంటే ఒక ఎన్ఎంఆర్ లో జరిగేది ఏంటంటే
ప్రోటాన్స్ అంటే ఈచ్ ప్రోటాన్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఈచ్ ప్రోటాన్ వీఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద టినీ మ్యాగ్నెట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ద మాస్, చార్జ్ అండ్ స్పిన్నింగ్. దానికి మాస్ ఉంటుంది, చార్జ్ ఉంటుంది, స్పిన్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్ కింద తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఒక కాంపౌండ్ లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. అటువంటి మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ ని మ్యాగ్నెట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఈ మ్యాగ్నెట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనకి 2 సెట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతున్నాయి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ అంటాం. ఇట్ హ్యాస్ ద లోవర్ ఎనర్జీ దాన్ ద నార్మల్ ప్రోటాన్స్ కన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ తక్కువ ఎనర్జీ కింద ఉంటుంది. ఇది ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ అంటారు. దీనికి ప్లస్ హాఫ్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. అవి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆపోజిట్ కి అలైన్ అవుతాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్రోటాన్స్ ని బేటా ప్రోటాన్స్ లేదా బేటా స్పిన్ అంటారు. ఇది మైనస్ హాఫ్ కింద ఉంటది. ఇవి ఎనర్జీ నార్మల్ ప్రోటాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట, హైయర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దేనికి ఇది ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ కి బేటా స్పిన్ స్టేట్ కి మధ్యన ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా క్రియేట్ అయిన ఎనర్జీ గ్యాప్ మనం రేడియో వేవ్స్ ఇన్సిడెంట్ చేసి ఈ ఆల్ఫాలో ఉన్న ప్రోటాన్స్ ని బేటా స్టేట్ లోకి వెళ్ళి అవి మళ్ళీ ఏమవుతాయి, రిటర్న్ వచ్చి వెనక్కి వస్తాయన్నమాట. మళ్ళీ ఆల్ఫాలోకి వెళ్తాయి, బేటాలోకి. ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ప్రోటాన్స్ అనేవి ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్ కి బేటా స్పిన్ స్టేట్ కి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగి మనకి ఏమవుతుందంటే స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మాట. ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ, ఆ డయాగ్రామ్ లో చూసాం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను చూడండి మీకు. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ గ్యాప్ వస్తుంది. ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది మన కాంపౌండ్ శాంపిల్ ట్యూబ్ అని ఉంది చూసారా, శాంపిల్ ట్యూబ్ అని ఉంది. క్లియర్ గా ఉందా, మీకు కనిపిస్తుందా, విజిబుల్ గా ఉందా? జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఇది కాంపౌండ్, ఇది ఓకే కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ ని దీంట్లో ప్రోటాన్స్ టీనీ మ్యాగ్నెట్స్ అని దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాం, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. సౌత్ పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాట, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీంట్లో పెట్టిన తర్వాత దీంట్లోకి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్, ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఎఫ్ జనరేటర్ అని చెప్పాను కదా. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న రేడియో వేవ్స్ మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే దీంట్లోంచి రేడియేషన్ ఇందులో పంపిస్తూ ఉంటాం, కాంపౌండ్ లోకి పంపిస్తాం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఈ రేడియో వేవ్స్ తీసుకున్నాయో, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని తీసుకున్నాయో, ప్రోటాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే రెజినేట్ అవుతాయి అన్నమాట, పైకి కిందకి ఆల్ఫా స్టేట్ బీటా స్టేట్. ఇట్లా వచ్చిన రేడియేషన్ నుంచి మనం అక్కడ అబ్జార్ప్షన్ ద్వారా మనం వచ్చిన డిటెక్టర్ యాంప్లిఫైర్ డిటెక్టర్ లో పంపిస్తాం. ఇక్కడ డిటెక్ట్ చేసి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి, ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయో మనకు ఒక గ్రాఫ్ ని ఫామ్ చేస్తామంట. సిఆర్టీ డిస్ప్లే ఉంటది, అంటే కంప్యూటర్ ఉంటది, దీంట్లోకి మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది, సింపుల్ గా స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ స్పెక్ట్రమ్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇంకా క్లియర్ గా చూడండి. ఇక్కడ మీకు సేమ్ అదే, నో ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ర్యాండమ్ గా ఉంది. ఇవి కామన్ గా ఉండే ఆల్ఫా స్పిన్ బీటా స్పిన్ కింద డివైడ్ అవుతున్నాయి. వీటిల్లో అవుతుందంటే ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, అబ్జార్ప్షన్, రిలీజ్ ఎనర్జీ ఆల్ఫా స్టేట్ నుంచి బీటా స్టేట్ లోకి. ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా స్టేట్ లోంచి బీటా స్టేట్ కి అబ్జార్బ్ డిఈ అంటే ఎనర్జీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయి. ఆటోమేటిక్ గా సిగ్నల్స్ అనేవి ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుని రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, సిగ్నల్స్ అనేవి డిటెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎనర్జీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామట. ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనేది 2 మెథడ్స్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామట. దాంట్లో ఫస్ట్ ది క్లాసికల్ థియరీ ఉంటది, అదే క్వాంటమ్ థియరీ ఉంటది. ఇక్కడ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ యాక్చువల్ డిస్ప్లే అవ్వలేదు, మీకు నోట్స్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ని బట్టి డెల్టా ఈని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది క్వాంటమ్ మెథడ్, ఈజికల్ హెచ్న్యూ మెథడ్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా క్లాసికల్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ ఒక టార్క్ కింద తీసుకుంటామంట. అంటే స్పిన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేసి మనం ఫ్రీక్వెన్సీని ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక టార్క్ కింద తీసుకుంటాం. లార్మర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, లార్మర్ ప్రొసెసర్ అంటారు దీన్ని. ఈ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టార్క్ కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకుని దాన్ని టార్క్ ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ఒకటే సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక క్లాసికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇదేమో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. టార్క్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మరి స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఇది రెజినెన్స్ ఇలా జరుగుతుంది అనమాట, ఒక టార్క్ కింద జరుగుతుంది అనమాట. టార్క్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. అక్కడ వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటారంటే లార్మర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి సిమిలర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్
ఓకే. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్‌లో మీరు చూడండి ఇక్కడ పార్ట్స్ ఉంటాయి. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్స్ అంటారు ఫస్ట్ పార్ట్‌ని. రిసీవర్ కాయిల్ ఫర్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. ఎంత ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుందో ఒక రిసీవర్ కాయిల్ ఉంటది. ఎక్స్టర్నల్ మాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటది. రికార్డర్ ఉంటది. ఆ రికార్డర్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటదంటే డిస్‌ప్లేకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటదన్నమాట. ఇది బ్లాక్ డయాగ్రాము. మీకు యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఇంతకుముందు చూపించాను కదా! అది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మాట. ఓకే. ఎనీహౌ మీరు క్లాసు జాగ్రత్తగా మీకు ప్రిన్సిపల్ ఇది ఫిజికల్ క్లాస్‌లో కూడా చెప్పాను. జాగ్రత్తగా ఈ ప్రిన్సిపల్ మీరు చదవండి. ఫస్ట్ దాంట్లో స్పిన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియర్ స్పిన్ అంటే ఏంటి? అండ్ దెన్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే ఏంటి? మాగ్నెటిక్ మొమెంటం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇది అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుంటే ప్రోటాన్స్ అనే ఒక టినీ మ్యాగ్నెట్ అని మనకు అండర్‌స్టాండ్ అయితే గనక ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి రాండమ్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్‌లో పెట్టిన తర్వాత అవి ఎలా ఆల్ఫా స్పిన్ స్టేట్‌లో కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ బీటా స్పిన్‌లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. తర్వాత వాటి మధ్యన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు రెజొనెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది. ఈ ఈ రిసీవర్ ఈ ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలాగా అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి ఆ మెటీరియల్‌లో అంతా క్లియర్‌గా ఉంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని చదవండి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆహ్, ప్రిన్సిపల్ అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఎన్ఎంఆర్ ప్రిన్సిపల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దీని తర్వాత రిలాక్షన్ ఫినామినన్, కెమికల్ షిఫ్ట్ దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మనం స్టడీ చేద్దాం. ఓకే. ఇది మీకు మెటీరియల్ ఆల్రెడీ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో మిమ్మల్ని సెండ్ చేశాను. మీకు మళ్ళీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్‌లో కూడా పెడతాను. అయితే ఈ వీడియోని ఎవరైతే గూగుల్‌లో మీరు ఉన్నారో ఒకవేళ మిస్ అయితే గనుక ప్రాబ్లమ్ లేకుండా దీన్ని యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తాం. యూట్యూబ్‌లో మన డిపార్ట్‌మెంట్ యూజీ కెమిస్ట్రీ ఎస్‌వికేపీ కాలేజ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఉంటది. దాంట్లో మేము పోస్ట్ చేసి లింక్ పంపిస్తాను. గ్రూప్‌లో మీకు లింక్ పంపిస్తాను. మీరు ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు వినొచ్చు. ఓకే. మీరు అది విని ఒకసారి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేసి పెడతా ఉంటాను మీకు. ఓకే. మీ డౌట్ ఏదైనా వాట్సాప్‌లో కమ్యూనికేట్ చేయండి మీరు. కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్‌గా మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నాయో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఈరోజు ఇది. నెక్స్ట్ టుమారో అనదర్ క్లాస్ రిలాక్సేషన్ ఫినామినస్ అండ్ కెమికల్ షిఫ్ట్ మనం చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చాలా మంది గ్రూప్‌లో లేరు. ఇంకా అందరికి కూడా మీరు ఈ విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయండి. ఓకే. వీడియోస్‌ని షేర్ చేసుకోండి. షేర్ చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనకేమవుతదంటే దాన్ని మీరందరూ వినటానికి ఉంటది. యూట్యూబ్‌లో మీకు తెలుసు కదా! పాజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. మీకన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మీకేం చేస్తున్నానంటే యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. టైం వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందరూ చదవండి. అర్థమైందా? టైం లేదు. ఈ లాక్‌డౌన్ ఎప్పటి వరకు ఎక్స్‌టెండ్ చేస్తారో మనకు తెలీదు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఫాలో అవుతానండి. ఒకవేళ దేవుడి దయ వల్ల అన్నీ బావుంటాయి. ఫిజికల్ క్లాసెస్‌లో మళ్ళీ మనం రివ్యూ చేద్దాం. ఓకే. రిపీట్ చేసుకుందాం. ఓకే. బై.